اور ہم ورلڈ کپ میں بھی ایک نام. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ انڈیا میں سج چکا ہے. آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے 8-9 میچز ہو بھی چکے ہیں اور ان میچوں کو صرف انڈیا اکیلا ہوسٹ کر رہا ہے. اس سے قبل بھی کچھ میچز کچھ ورلڈ کپ جیسے کہ 1887 کا ورلڈ کپ تھا وہ پاکستان اور انڈیا نے مشترکہ طور پر ہوسٹ کیا تھا اور 2011 کا ورلڈ کپ انڈیا نے بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ساتھ مل کر ہوسٹ کیا تھا. لیکن یہ پہلا ورلڈ کپ ہے جو صرف انڈیا اکیلے ہوسٹ کر رہی ہے. اس میں کافی مینجمنٹ کی پرابلم بھی آ رہی ہیں, مینجمنٹ کی غلطیاں بھی آ رہی ہیں. جیسے ورم اپ کے پہلے میچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ جب آمنے سامنے تھے تو بند دروازوں کے اندر میچ کروایا گیا. سیکیورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا تو ان کو میچ بند دروازوں کے پیچھے کرانا پڑا اور کوئی زیادہ شائقین کو آنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی. تو یہ اب جس گراؤنڈ پر پاکستان اور انڈیا کا میچ ہونا ہے احمد آباد میں جو نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کو بھی کوئی زیادہ ریونیو کیا گیا, اس پہ زیادہ کوئی خرچہ نہیں کیا گیا اور اس کی کوئی زیادہ میڈیٹیشن نہیں کی اور اس پر کوئی خرچہ نہیں کیا گیا. وہ پہلے جیسا تھا ویسا ہی اسٹیڈیم ہے, لیکن ہاں البتہ اس میں تھوڑا پچ میں سیمنٹ کو ضرور ایڈ کیا گیا ہے جس سے وہ پچ بیٹنگ پچ بن گئی ہے اور بولر کے لیے اس میں مدد کم ہو گئی ہے اور بلے بازوں کے لیے زیادہ ہو گئی ہے. جیسا کہ ابھی تک ہم ٹورنامنٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ بلے باز ابھی تک چھائے ہوئے ہیں اور بولرز کو بہت زیادہ رنز پڑ رہے ہیں, بہت زیادہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جو بلے باز ہیں وہ رنز کی سینچریاں بنا رہے ہیں, رنز کے انبار لگائی جا رہے ہیں, چھکوں چوکوں کی بارش ہر میچ میں دیکھنے کو مل رہی ہے. لیکن بولرز جو ہیں وہ کافی زیادہ نروس بھی ہو گئے ہیں اور وہ کافی شکایتیں بھی کر رہے ہیں گراؤنڈ سے, میڈیا پہ بھی, کہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. تو پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی ایک ایسے گراؤنڈ پر شیڈول کیا گیا ہے جہاں پر پچ پر سیمنٹ کا تھوڑا استعمال کیا گیا ہے اور انڈیا کو ایسی پچز پر کھیلنے کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, بیٹنگ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. روہت شرما, وراٹ کوہلی, ہاردک پانڈیا, یہ جو پلیئرز ہیں ان کو, اور جڈیجا, ان پلیئرز کو ادھر کھیلنے میں بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ایسی پچز پر. اور اگر پاکستانی پلیئرز کی بات کی جائے تو پاکستانی پلیئرز زیادہ تر ٹیپ بال سے آگے آتے ہیں اور وہ ٹیپ بال سے تقریباً پکی پچز پر ہی کھیلتے ہیں. تو پاکستانی پلیئرز کو بھی کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہے سیمنٹ کی پچ پہ کھیلنے کا. تو پاکستان اور انڈیا کا میچ تو پرسوں شیڈول ہے احمد آباد نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں, لیکن اس سے پہلے آج جو میچ ہوا ہے وہ بھی بہت ہی زبردست میچ تھا کیونکہ اس میں آسٹریلیا جو کہ 5 دفعہ ورلڈ چیمپئن رہی ہے وہ ایک بڑے مارجن سے ہاری ہے. 134 کے رنز سے ساؤتھ افریقہ نے ہرایا ہے ان کو. اگر اس میچ پر تھوڑی سی اگر نظر ڈالی جائے تو اس میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم نے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی. ساؤتھ افریقہ کی جانب ڈی کوک جو ان کے نائب کپتان ہے اور وکٹ کیپر ہیں 109 رنز بنائے. بہوما جو ان کا کپتان ہے اس نے 35 رنز بنائے اور مارکرم اس نے تیز ترین 56 رنز کی اننگ کھیلی اور بہت زبردست آغاز فراہم کیا اور زیادہ وکٹیں بھی نہیں گنوائی اور ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کیا. اگر آسٹریلیا کی جانب سے بات کی جائے تو میچل سٹارک نے 2 وکٹیں لی, جید ہازل ووڈ نے 1 وکٹ حاصل کی, میکسویل 2 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوئے اور آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز 1 وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے اور عدن زیمپا بھی 1 وکٹ لینے میں کامیاب رہے اور اس طرح ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کر لیا ساؤتھ افریقہ نے. اور اس کے بعد باری آئی جب آسٹریلیا کی, تو آسٹریلیا کی ٹیم سٹارٹ میں ہی
रबाडा जो साउथ अफ्रीका का बॉलर उसका निशाना बन गई और विकेटें गिराना शुरू हो गई और ज़्यादा रन बनाने में नाकाम रही और एक बड़े मार्जिन से शिकस्त खाई। अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में देखा जाए तो जो मार्च है उसने 7 रन बनाए, डेविड वार्नर 13 रन, स्मिथ ने 19 रन बनाए हैं, मार्नस 46, जोश इंग्लिस 5, मार्कोस 5, स्टार्क 27, कप्तान कैमियंस 22, अदन जैम्पा 11 और हैजलवुड सिर्फ 2 रन बनाने में कामयाब हुए और इस तरह 40 ओवर में टोटल 177 रन बना सके, इससे ज़्यादा रन तो नहीं बना सके। और इंग्लैंड की जानब से अगर हम थोड़ा पॉइंट टेबल की तरफ चलें तो पॉइंट टेबल कुछ इस तरह से बनता है कि जो कि बहुत ही एक दिलचस्प और हैरान कर देने वाला है। उसमें साउथ अफ्रीका की टीम पहले नंबर पर है जिसने 2 मैच खेले हैं, दोनों ही जीते और 4 पॉइंट हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है, 2 मैच खेले हैं, दोनों ही जीते हैं। और दूसरे नंबर पर है इंडिया की टीम जिसने 2 मैचेस खेले हैं, दोनों ही जीते हैं और पहले नंबर पर है। उसके बाद पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, पाकिस्तान ने भी 2 मैच खेले हैं और दोनों ही जीते हैं। इंग्लैंड की टीम ने 1 मैच जीता है और 1 हारा है और 2 पॉइंट है। बांग्लादेश की टीम ने भी 1 मैच जीता और 1 हारा और वो भी 2 पॉइंट के साथ इसमें छठे नंबर पर मौजूद है। श्रीलंका की टीम का 7वां नंबर है जिसने अभी तक कोई मैच 2 में से नहीं जीता। नीदरलैंड की टीम ने भी अभी तक कोई मैच नहीं जीता। 2 में से ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी तक कोई मैच नहीं जीता, अपने 2 मैच खेले हैं। अफ़गानिस्तान ने भी अभी तक 2 मैच ही खेले हैं और 1 मैच भी नहीं जीत सकी। तो इस तरह ये वर्ल्ड कप जो है वो बहुत ही एक मुनफरद नौयत अख्तियार कर गया है। मुख्तलिफ जो बड़ी टीमें हैं जिनसे ज़्यादा रन की तवक्कुआत थी वो टीमें नाकाम हो रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया 2 मैचेस ही हार गई। पहला मैच इंडिया से बहुत बुरे तरीके से हारी और आज साउथ अफ्रीका से बहुत बुरे तरीके से हार गई। हालांकि साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो बिल्कुल न्यू है, उसमें ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। डी कुक, मार्करम और सिर्फ कुछ प्लेयर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस वाले हैं, बाकी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को आकर आज नाकों चने चबा दिए हैं। और इन बैटिंग पिचेस पर जो टीम पहले बैटिंग कर रही होती है उस पर प्रेशर बहुत कम होता है और वो एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाती है। और जो बाद में टीम बैटिंग करती है तो उसको टारगेट चेज करने में काफ़ी मुश्किल होती है, थोड़ा प्रेशर भी आ जाता है। और अगर स्टार्ट में कोई 2-3 विकेटें गिर जाएँ, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया की पहले 60 रन पर तकरीबन 4 विकेटें गिर चुकी थी, तो ऑस्ट्रेलिया पर शदीद प्रेशर आ गया और वो स्कोर को हैंडल नहीं कर सकी। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होना है वो भी ऐसी ही कंडीशन में होने जा रहा है। वो भी एक बैटिंग पिच है जिस पे सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। इंडिया इस पर खेलने की बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है और पाकिस्तान भी टीम किसी से कम नहीं है। पाकिस्तानी टीम के ज़्यादातर प्लेयर्स जो हैं वो भी टेप बॉल के प्लेयर्स थे और फिर कौमी टीम में गए हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा मुकाबला करेगा और हमें उम्मीद है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और पाकिस्तान इस मैच को जीतकर पूरी कौम को खुश करेगा। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत कर आए और 1992 की जो तारीख है वो एक दफ़ा फिर दोहरा दी जाए। बाबर आजम इससे कबल पाकिस्तान को काफ़ी बड़े मैचों में लेकर जा चुके हैं, जैसा कि पिछले T20 वर्ल्ड कप में फ़ाइनल हमने खेला, उससे पिछला T20 वर्ल्ड कप हमने सेमीफाइनल खेला और एशिया कप का भी हमने फ़ाइनल खेला था पिछली दफ़ा। और इस दफ़ा हम फ़ाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन वर्ल्ड कप में हमने श्रीलंका से उसका बदला ले लिया है और इंशाल्लाह अब पाकिस्तान का मोरल काफ़ी बुलंद है। हमारे प्लेयर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हम मैच इंशाल्लाह जीतेंगे और श्रीलंका से जीत हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। अगर ये मैच हम हार जाते तो इंडिया के ख़िलाफ़ हमारा जो मैच था वो बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला होना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी टीम ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और हमने ये मैच जीत लिया है। और हमारी टीम किसी भी टीम को हराने की अहलियत रखती है, साबित कर दिया है।
انشاءاللہ یہ انڈیا کے ساتھ پرسوں میچ پاکستان ہی جیتے گا، اور ہم انڈیا سے اپنے پچھلے میچ کا بدلہ بھی لے لیں گے۔